शिशु बाटिका शिक्षक पदवी रे नियुक्ति को लेकिन जो गोटे बहुत बड़ प्रश्न रही सही प्रश्न को लेकिन जहाँ भी रही सही रिगार्डिंग अपडेट ता माने जो शिशु बाटिका शिक्षक पदवी रे नियुक्ति नहीं कि जहाँ भी किसी अपडेट रही जहाँकि आपणकर ऑफिशियली तार स्टेटमेंट आसी सारी एवं या कह जाई परिबो जे गवर्नमेंट तरफ ऑफिशियल स्टेटमेंट बा ऑफिशियल अपडेट आसी सारी तबे ऑफिशियल अपडेट रिगार्डिंग जहाँ भी किसी इनफॉरमेशन रही ताहा जानिबा पूर्वरु प्रथमे आपण माने देखंतु केते गुडे नोटिस रही जमती कि एई नोटिस बा एई जो पेपर कोट बा कोट पिस्ट आपण माने देखुछंती ओडिशा शिशु बाटिका टीचर वैकेंसी 2026 एवं ओडिशार चाकरी आशायींक पई बड़ खबर राज्य अर्थ विभाग ओसेपा अधीन रे जो 7234 गोटी शिशु बाटिका टीचर पद पई बा सेई पद सृष्टि पई माने नुआ करिक जो गुटे पोस्ट क्रिएट करा जिवो बोली कुहा जाउथिला तेणु गुटे नुआ पोस्ट क्रिएट ता सहित से नियुक्ति पई अनुमोदन देइछंती एही पद गुड़िक समग्र शिक्षा अधीन रे पूरण करा जिवो बोली तापर जहाँ भी किसी यार अपडेट रही सही रिगार्डिंग जो पूर्वर अपडेट आसीथिला गोटे नोटिस मोबाइल टू मोबाइल को घूरी बोलुथिला परवर्ती समय रे गवर्नमेंट तरफ तार क्लारिफिकेशन दिया गला जे ताहा गोटे फेक नोटिफिकेशन तेबे ता पूर्वर आपण माने केते गुडे नोटिस आपण देखंतु प्रथमे आपण माने एही सकाळ न्यूज पेपर जो रही ताहार पेपर कोट बा कोट पिस्ट देखि परछंती एही सकाळ न्यूज पेपर मध्ये ता पब्लिश हैतिला शिशु बाटिका रे नियुक्ति हेबे 7234 शिक्षक तापरे जहाँ भी किसी डिटेल्स दिया जाइतिला जेमिति कि राज्य रे पाखापाखि 45,000 प्राथमिक विद्यालय रे शिशु बाटिका खोला जाइछि एवं सही सबु शिशु बाटिका गुड़िक मध्यरु 7234 जन शिक्षक नियुक्ति पाइबे जोटा कि कौटी ना शिशु बाटिका जो खोला जाइछि सही शिशु बाटिका शिक्षक नियुक्ति गोटे नुआ पोस्ट क्रिएट करा जिवो एवं सेहिथिरे नियुक्ति पाइबे पुणी शिशु बाटिका टीचर को लेकिन यही जो रिक्रुटमेंट रही जहाँ कि सही सेम जिनस कहला जे 7234 गोटी पदवी यापर आसवाक जाऊँच बोली जो फेक गोटे नोटिफिकेशन बा फेक न्यूज गोटे ट्रेंड चली किछि दिन पूर्वर पुणी यही जो पेपर कोड देखुंत यही पेपर कोड पिछले देखिपारे शिशु बाटिका नियुक्ति हेबे 7234 शिक्षक सकाळ न्यूज पेपर परी प्रमेय न्यूज पेपर में पब्लिश करा जायतिला देन तापर देखंतु सही 7234 शिशु बाटिका शिक्षक पदवी मंजूर ताहाकु नै कि मध्य पुणी पब्लिश करा जायतिला कोठी एटा आपण माने देखि परथिबे जहा कि रहिछि समाज न्यूज पेपर एही समाज न्यूज पेपर रे मध्य ताहाकु पब्लिश करा जायतिला तबे प्रथम कथा आपण माने देखंतु जदी गोटिए न्यूज रो नोटिफिकेशन ताहा फेक हेई पारे कि रियल हेई पारे सेटा पर कथा परे ताहा जणा पड़िला जे ताहा फेक नोटिफिकेशन थिला किंतु देखंतु जते बेले गोटे फेक नोटिफिकेशन मोबाइल टू मोबाइल को घूरी बुलिला ताहा जणा पड़िला नै जे ताहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन किंबा ताहा फेक नोटिफिकेशन काहे कि ना नोटिफिकेशन टी को सही परि भाबरे क्रिएट करा जायतिला एवं सही नोटिस परे परे सरकारक तरफरु मध्य क्लारिफिकेशन दिया गला जे ताहा गोटे फेक नोटिफिकेशन एवं अनेक समय रे लोक माने भाबुथिले ताहा हुए तो कौनसी आउटसोर्सिंग एजेंसी थ्रू से ही नोटिफिकेशन को पब्लिश करा जाइथिबो जहा कि मोबाइल टू मोबाइल को स्प्रेड हेई चलीछि तापर आपण माने देखंतु गोटे कथा नोटिस करंतु जेमिति कि समाज न्यूज पेपर प्रमेय न्यूज पेपर सकाळ न्यूज पेपर केवल एही तीनोटी न्यूज पेपर व्यतीत बाकी सब न्यूज पेपर रे मध्य एही सेम जिनिस को पब्लिश करा जाइथिला जदी गोटे सेम न्यूज को एते सारा न्यूज पेपर रे पब्लिश करा जाउछि ता माने सही जो न्यूज अपडेट टी रहिछि सही न्यूज अपडेट रे कोठी ना कोठी सत्यता रहिछि जे हुए तो शिशु बाटिका ओडिशा रे खोला जाइछि NEP 2020 आधार रे जातीय शिक्षा नीति बा नूतन शिक्षा नीति 2020 आधार रे जो शिशु बाटिका खोला जाई सारिछि ओडिशा रे 45,000 ऊर्ध्व सेथि मध्यरु 7234 जन शिशु बाटिका शिक्षकों को नियुक्ति प्रथम पर्याय रे दिया जिवो एवं परवर्ती पर्याय रे हुए तो धीरे धीरे सेहिथिरे नियुक्ति हेबे तेणु कोठी ना कोठी एहाकु सत बोली भाबी निया जायतिला एवं अनेक आशायी माने एया भाबितिले जे जा हो एथिपाई कोनोसी गोटे ग्रीन सिग्नल बा सबुज संकेत मिली सारिछि माने शिशु बाटिका टीचर पई तापर आपण माने आउ केते गुडिया नोटिस देखंतु जेमिति कि एई पेपर कोट विषय आपण देखिले पेपर रे एहाकु पब्लिश करा जिबा सहित बाकी अन्य खबर कागज रे मध्ये पब्लिश करा जायतिला ता परवर्ती पर्याय रे कोन हला देखंतु ओडिशा सरकारक तरफरु एहारो क्लारिफिकेशन दिया गला जहा कि INPR डिपार्टमेंट ओडिशा सही तरफरु एहाकु क्लियर करा गला जे शिशु बाटिका शिक्षक नियुक्ति संबंधी जाल चिठी प्रचार संपर्क रे स्पष्टीकरण माने तार गोटे क्लारिफिकेशन दिया गला जे जो जाल चिठी मोबाइल टू मोबाइल को घूरी बोलुचे ताहा फेक ताहा सेतिरे कोनोसी सत्यता नाही सेतिरे जहा भी किछि थिला ताकू डिटेल्स भाबरे एठारे वर्णना करा जाई कुहा गला जे कोन सब भूल रही छे एवं ताकू इग्नोर करबा पई कुहा गला
ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେବେ ନା କେବେ ଆସିବ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ରହିଛି। ୟା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାର କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦିଆ ହେଇସାରିଛି। ତାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମନା କରାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେ ଆସିବ ତାହାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା କୌଣସି ନାହିଁ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଆସିବ ନାହିଁ ତାହା କ୍ଲିଅର କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆସିବ କି ଆସିବ ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ କ୍ଲିଅର କରାଯାଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ। ତେଣୁ ତାହା କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖୋଲିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଏବଂ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଲିମିଟେଡ୍ ନମ୍ବରସ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଯଦି ହେଉଥିବେ, ମନେ କରନ୍ତୁ 100 ପିଲା କିମ୍ବା 200 ପିଲା ସେହି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଥିବେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ମଡେଲ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବି କ୍ଲିଅର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତାହାର ହୁଏତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି କିଛି ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଯାହା ବି କିଛି ରହିବା କଥା ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିପାରେ। ତେବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ରହିଛି, ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଶାରେ 45,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ, ସେହି 45,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆସିବ ବୋଲି କିଛି ସୂଚନା ନାହିଁ। ଆସିବ କି ଆସିବ ନାହିଁ ତାହାର କନଫର୍ମେସନ୍ କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ ବା ତାର କୌଣସି ସୂଚନା ହିଁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦିଓ ବି ଏହି ପୋଷ୍ଟ ନୂଆ ଭାବରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ସେଇଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ରହିଛି ସେହି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଖୋଲିଛି ସେହି ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଦିଆଯିବ ତାହା ଏକାସହ ଦିଆଯିବ ନା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କିଛି କିଛି ଶିଶୁ ବାଟିକାକୁ କଭର କରାଯିବ, ସବୁକିଛି ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏହି ପୋଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତାମାନେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ସବୁ ପୁରୁଣା ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବା ବହୁ ବର୍ଷ ତଳରୁ ସେହି ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚର, ଆପାର ପ୍ରାଇମେରୀ ଯେଉଁଟାକି କହିପାରିବେ ଜୁନିୟର ଟିଚର ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର। ସେହି ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୋଷ୍ଟ, ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର, RST ହେଇଗଲା, SSB TGT ହେଇଗଲା, ଏମିତି ଯେଉଁ ଅନେକ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି, LTR ହେଇଗଲା। ତେବେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚର ତାହାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ହେବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହାର କୌଣସି କନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କମନ୍ କଥାଟିକୁ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ 7,234 ପୋଷ୍ଟ କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚର ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଉଛି, ତେବେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ? ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ପୋଷ୍ଟ, ଯାହାକି ଅନେକ ପୁରୁଣା ପୋଷ୍ଟ, ଜୁନିୟର ଟିଚର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଆପାର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା କିଛି ବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ ତାହାର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଗତ ଥର 2023 ମସିହାରେ ପାଖାପାଖି 20,000 ତାହାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଜ୍ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମିଳିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ 13,000ରୁ ନେଇକି 14,000 ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ବା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି। 13,000ରୁ 14,000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ବାକି 6,000 ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ରହିଯାଇଥିଲା, 20,000ରୁ 6,000 ଖାଲି ରହିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୁହାହେଲା ଯେ ଏହି 2026 ମସିହାରେ ପୁଣି ଥରେ ଜୁନିୟର ଟିଚର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାହା କେତେ ଆସିବ ତାହାର କୌଣସି କନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ। 7,000 ଆସିପାରେ, 8,000 ଆସିପାରେ, 9,000 ଆସିପାରେ, 12,000, 15,000 କିଛି ବି ଆସିପାରେ, ତାହାର କନଫର୍ମେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତାହା ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ସେହି ପୋଷ୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ସେହି ଜୁନିୟର ଟିଚରର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚରର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚର ପୋଷ୍ଟ ଆସିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଯେତେ ସବୁ ଆଶାୟୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚରର, ଯେଉଁମାନେ CT କରିକି ଅଛନ୍ତି, B.Ed କରିକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିରକ୍ତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। କାହିଁକିନା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଯଦି ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇ ତା'ର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଉଛି ଏବଂ ଜୁନିୟର ଟିଚର ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ସେମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକି ବା ଅନେକ ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍ ପରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଆସୁନାହିଁ, ମାନେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆସୁନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ସେହି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 15,000 କରିକି 3 ବର୍ଷରେ 45,000 ପ୍ଲସ୍ ଟିଚର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାହା ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ମାନେ RST
SSB TGT ଏବଂ LTR ତା ସହିତ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ସବୁକୁ ମିଶାଇକି 45,000ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି AT ମଧ୍ୟ, ଯାହାକି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର। ତେଣୁ ସେଇ ଭିତରୁ ଯଦି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ପଦବୀ ନ ଆସୁଛି ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରୋଶ ରହିବ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିରକ୍ତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ପୋଷ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପେ ସ୍କେଲ୍ ରହିଛି, ସେମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧରଣର ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟର ତାଙ୍କର ବେସିକ୍ ପେ ରହିଛି, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି, ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ସାଲାରୀ ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ତାର ସାଲାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିଛି। ସବୁକିଛି ରହିଲା ପରେ ବାକି ସେମାନଙ୍କର OTET ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ଏତେ ସବୁ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପୋଷ୍ଟ ଆସିଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେଥିରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଶିଶୁ ବାଟିକା ପୋଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ରିଏଟ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଲାରୀ 26,000 ହେବ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଏଇ 26,000 ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ତା ବାଦରେ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ 12,000 ଟଙ୍କା ହିଁ ତାଙ୍କର ସାଲାରୀ ରହୁଛି। ତାହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଜୁନିୟର ଟିଚରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଚାକିରି କଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ରେଗୁଲାର ହୋଇସାରିଛି ସତ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇକି ରେଗୁଲାର କରାଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଲାରୀ ସେଇଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୋଇନାହିଁ। ସାଲାରୀ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୋଇନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ 11,200 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଲାରୀ ଏବଂ PF କଟିଲା ପରେ 9,000 ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କର ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଲାରୀ ଆସୁଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହାକୁ 16,000 କରାଗଲା। 16,000 ପରେ PF କଟିକି 14,000 ଟଙ୍କା ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଲାରୀ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ବେସିକ୍ ପେ ହିସାବରେ ସାଲାରୀ ମିଳୁନାହିଁ ଏବଂ ଯେବେ ବି ମିଳିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଏରିୟର ଆକାରରେ ମିଳିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳୁନାହିଁ। ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚର ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ଏତେ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ଆସିଯିବ, ତା ସହିତ ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମିଳିବ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ବି କୌଣସି ଲଜିକ୍ ନାହିଁ, ଏଇଥିରେ ବି କୌଣସି ଲଜିକ୍ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର କୌଣସି ନାମଗନ୍ଧ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ପୋଷ୍ଟ ସେହି ପୋଷ୍ଟରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆସୁନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିବ କି ନାହିଁ ତାହାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ବାକି ଏତେ ସାରା ଦରମା ଯଦି ଏଇଥିରେ ଦିଆଯାଉଛି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର, ସେହି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ସେମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏତେ ହେଇନାହିଁ। ସେମାନେ ଜଏନ୍ କଲେଣି 2024 ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ, ଯେଉଁମାନେ 2023ର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥିଲା ସେଇଥିରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେଇକି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏତେ ସାଲାରୀ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ହେବାର ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଏହି ନୋଟିସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କି ସେଇଥିରେ କ୍ଲିଅର କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନଟିକୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିଲା ବା ନ୍ୟୁଜ୍ଟିକୁ ପବ୍ଲିଶ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ନୋଟିସଟି ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା, ସେଇଥିରେ କୌଣସି ବି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମିଛ। ଯଦିଓ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର କୌଣସି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ। ବାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଶିଶୁ ବାଟିକା ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି ତାହେଲେ କେମିତି ଆସିବ? 45,000 ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଖୋଲାଯାଇଛି, ସେହି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ସେହି ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ କ'ଣ ଏକାଥରେ ଆସିବ ନା ଯେମିତି ଶିଶୁ ସେବିକାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଲା ଯେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଗଲା, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲା ତା ସହିତ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ମାନେ ସେହି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର କ୍ଲାସ୍ 1 ପିଲା, ସେହି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର କ୍ଲାସ୍ 2 ପିଲା, ଏହି ତିନୋଟି କ୍ଲାସ୍ର ପିଲା ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲା, କ୍ଲାସ୍ 1 ପିଲା ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ 2 ପିଲା ମିଶିକି ଯଦି 30 କିମ୍ବା 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଉଥିବେ ତାହେଲେ ସେଇଠି ଶିଶୁ ସେବିକାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। କ'ଣ ସେମିତି କୌଣସି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିବ? ଯଦିଓ ବି ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚର ପଦବୀ ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଉଥିବେ, ମାନେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲା ତା ସହିତ କ୍ଲାସ୍ 1 ପିଲା ତା ସହିତ କ୍ଲାସ୍ 2 ପିଲା, ସେମାନେ ଯଦି ମିଶିକି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କିମ୍ବା 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କିମ୍ବା 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏମିତି ହେଉଥିବେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେଠାରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚର ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇପାରେ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଯେହେତୁ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବେ, ସେହି ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ଟିଚରମାନେ ରହିବେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚରମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଣଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟର ବୋଝ ବା ଦାୟିତ୍ୱ ତାକୁ ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁ ସେବିକାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ
ତାହା ବ୍ୟତୀତ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଅଧିକ ଭାର କମେଇବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚର ଦିଆଯାଇପାରେ, ତାହାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେହି ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ କୌଣସି ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ। ବାକି ରହୁଛି କଥା ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲାଣି। ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଏମିତି 1 କି 2ଟା ସ୍କୁଲ ରହିଛି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ କି ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 30ରୁ ଅଧିକ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲା, ତା ସହିତ କ୍ଲାସ୍ 1 ପିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ କ୍ଲାସ୍ 2 ପିଲା। ତେଣୁ ଅନେକ କମ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏମିତି ରହିଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟଥା ବାକି ସବୁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି। ଟିଚର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ପୁଣି ଏତେ କମ୍ ପିଲା ପାଇଁ କ'ଣ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚର ବା ଯେଉଁ ନୂଆ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଖୋଲାଯାଇଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକରେ, ସେଇଥିରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ବାକି ରହୁଛି ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଯେଉଁଟା ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ମଡ଼େଲ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଖୋଲିବ। ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ହେବେ ନା ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମର ପିଲାମାନେ ଯାଇ ପଢ଼ିବେ। ସେଠାରେ ପୁଣି ନୂତନ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ହୁଏତ ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଖୋଲିବ ସେତେବେଳେ ସେହି ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିପାରେ। କେବଳ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ମଡ଼େଲ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ସେଇଥିରେ ହୁଏତ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦିଆଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ସେହି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ାକରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନର ସ୍କୁଲମାନେ ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ସେଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିପାରେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେଉଁ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେଠାରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏମିତି ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ସେହି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ବା ସେହି ଶିଶୁ ବାଟିକା ଗୁଡ଼ାକରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚର ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜୁନିୟର ଟିଚର ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚର ଆସିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ ଏମିତିରେ ବି କମିଗଲାଣି, ଅନେକ ସାରା ସ୍କୁଲ୍ସର ଅପସନ୍ସ ଆସିଗଲାଣି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚରର ପୋଷ୍ଟ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିପାରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ସ୍କୁଲ।